أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما نرسلو اور نہیں ہم بھیجتے مرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر ویجادلو اور جھگڑتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحدوا تاکہ وہ پھسلا دیں بھی ساتھ اس کے الحق حق کو واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو وما انذروا اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر یہاں پر جو سب رسولوں کے متعلق کیا سیگا آیا ہے مرسلین جمع کا سورہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سیگا آیا تھا واحد کا سورہ بنی اسرائیل میں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر و نذیر بنا کر یہاں پر کیا آیا ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے بنا کر یہ کافی لوگ جو ہے جھگڑتے ہیں وہ یجادل الذین کفروا کافی لوگ جھگڑتے ہیں یہ بالباطلی جھوٹ کے ساتھ لیدحضوا بہ الحق تاکہ بچا لیں وہ اس کے ساتھ حق ہو یعنی یہ لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر حق کو شکست دینے کے لیے جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے واتخذوا آیاتی اور بنا لیتے ہیں ہماری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا وما انذروا ہزوا جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا مذاق بنا لیا اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشخبری دینے والے ڈرانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا میں کس لیے مبعوث کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیں اور کافروں اور بدکاروں کو جہنم سے یا عذاب سے ڈرائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو دعوت کے عمل سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیا ہو لیکن اہل کفر کا ہمیشہ سے ہی یہ شیوا رہا انہوں نے کیا کیا بے بنیاد دلائل کے ذریعے سے حق کا انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں اور اس کے عذاب کا مذاق اڑایا جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون بس بے شک وہ جھٹلا چکے سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے جی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین یعنی ایمان والوں کو بشارت دینے کے لیے منذرین کافروں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے یعنی ناحق باتوں سے جھوٹی باتیں کرنے کی وجہ سے بیکار قسم کی بحث کرنے کی وجہ سے لیدحضوا کا جو معنی ہے وہ ہے زائل کرنا باطل کرنا اصل معنی اس کا کیا ہے پھسلنا پل صراط کی تعریف میں بھی ہے جہنم پر ایک پل بنایا جائے گا شفاعت کا اذن دیا جائے گا انبیاء کرام کہیں گے سلیم سلیم اے اللہ سلامتی عطا فرما پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پل کون سا ہے فرمایا دحضۃ مزلفہ پھسلن ہے جس میں پاؤں پھسل جائے گا واتخذوا آیاتی سے کیا مراد ہے قرآن مجید وما انذروا جو انہیں وعید سنائی گئی تھی ہزوا مذاق کے معنی میں وہ انہوں نے قرآن اور جس وعید سے انہیں ڈرایا گیا اسے مذاق بنایا یہ پہلے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں بعض علماء نے فرمایا یہ مکھن اور کھجور کے بارے میں ابو جہل کا قول ہے اس نے کہا تھا یہ زقوم ہے ان کا قرآن کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جادو ہے خیالات ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تھا ما ھذا الا بشر مثلکم یہ نہیں مگر تمہاری مثل بشر ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا لولا نزل ھذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم یا پھر ماذا اراد اللہ بھذا مسئلہ اس طرح کی مثالوں سے کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا فہم کی کوشچن دیکھتے ہیں
वमा नुरसिलुल मुरसलीन से क्या मुराद है? रसूलों को हम भेजते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब से पहले अंबिया आते हैं। फिर इल्ला मुबशिरीन व मुनजिरीन, और खुशखबरी देने वाले डराने वाले ही बनाकर। रसूलों का फर्ज ये है कि लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार करें और अच्छे कामों का या अच्छे अंजाम पर खुशखबरी दे दें। रसूलों की ड्यूटी मोजज़ात पेश करना भी है, लेकिन इंसानों को हलाक करना नहीं। रसूलों को अबस और बेफायदा नहीं अल्लाह ताला ने भेजा, इनको मबूस किया। लोग इनको माबूद बना ले, ना ही इसलिए पैदा किए गए, बल्कि हमने इन्हें सिर्फ मबूस किया। वो लोगों को हर भलाई की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें, अतात करने वालों को दुनिया और आखिरत के सवाब की खुशखबरियां सुनाएं, और नाफरमानी करने वालों को दुनिया और आखिरत के अजाब से डराएं। रसूलों को भेजकर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने बंदों पर हुज्जत कायम की। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की सुन्नत है कि हर बस्ती में कोई ना कोई ऐसे रसूल भेजे जो लोगों को हक की तरफ दावत देते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे। वयुजादिलुल्लज़ीना कफरू बिल बातिल, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बातिल के साथ वो झगड़ा करते हैं। काफिर बातिल क्या करता है? हथकंडों के साथ झगड़ा करता है। क्यों? लियुदहिसु बिहिल हक, ताकि वो इसके जरिए से नीचा दिखा दे हक को। काफिरों को मकसद कितना घटिया है, हक को नीचा दिखाना चाहते हैं। काफिर तो हर दौर में हक को नीचा दिखाने के लिए बातिल की मदद करते हैं। अमा उनजीरू हुजुआ, और उन्होंने मेरी आयत को जिनसे ने तंबीह की कि इसका मजाक बनाते हैं। उन्होंने रसूलों का और अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया, यानी जो इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था इस पर वो इतरा रहे थे। ये भी अल्लाह ताला की हिकमत, उसकी रहमत है कि बातिल हथकंडों के जरिए से हक के खिलाफ झगड़ा करने वाले बातिल पसंदों को मुकर्रर करना। ज़ुहरी ने बयान किया कि अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शरीक एक रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कलाम सुनने के लिए निकले। इस वक्त आप नमाज अदा फरमा रहे थे, लिहाजा ये सब लोग बाहर बैठकर आयात कुरानी सुनने लगे। तुलुए सहर तक सुनते रहे। ये वाकया 3 रोज तक मुतवातर रहा। इसके बाद एक दिन अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के घर आया, इनसे पूछा कि अब तक जो कलाम उन्होंने सुना इसके बारे में इसकी क्या राय है। उसने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं समझ सका, इस कलाम से मुराद क्या है। ये सुनकर अखनस ने कहा, इसे तो ये कलाम जो है बेमिसल लगता है। ये दोनों फिर इसके बाद अबू जहल के घर चले गए। उनसे दरियाफ्त की, आपको ये कलाम कैसा लगा? उसने जवाब दिया, जो आपने सुना इस बारे में तो बनी अब्द मनाफ और दूसरे अहले कुरैश के दरमियान इख्तिलाफ है। अगर बनी अब्द मनाफ इसलिए अपनी इम्तियाजी हैसियत का दावा करता है कि वो हिजाज को खाना खिलाता है, तो वो तो हम भी करते हैं। अगर वो हाजियों का सामान उठाता है, सवारियों पर इनको वार करता है, तो हम भी ऐसा करते हैं। अब वो कहते हैं कि इनमें एक नबी पैदा हुआ है, हम ना इसकी बात सुनेंगे ना उसकी तस्दीक करेंगे। ये सुनकर अखनस बिन शरीक जब था अबू सुफियान और अबू जहल के घर से चला गया। मुगीरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत के बाद पहली बार देखा, तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक रास्ते से गुजर रहे थे। मेरे साथ उस वक्त अबू जहल बिन हशाम भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखकर फरमाया, ए अबुल हकम, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। ये सुनकर अबू जहल बोला, ए मोहम्मद, तुम वही तो हो जो हमारे माबूदों को बुरा कहते हो। क्या तुम चाहते हो जो तुम कहते हो वो हम मान लें? वो तो मुझे मालूम है कि हम तुम लोगों से क्या कहते हैं, लेकिन जो तुम कहते हो इससे मानने और उसकी तस्दीक करने के लिए मैं हरगिज तैयार नहीं। इसके बाद अबू जहल मस्कूरा बाला रावी के पास आए और उससे कहा, बनी कदई, अपनी जिन जिन सिफात का दावा करते हैं इन्हें तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो सिफात हम में भी हैं। अब अगर इनका ये दावा है कि इनमें खुदा की तरफ से एक नबी आ गया है, तो मैं इस बात को हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं, ना इनके इस दावे की तस्दीक कर सकता हूँ। वहकी कहते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस तरह से गुजरे जहां अबू जहल अबू सुफियान बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल अबू सुफियान से बोला, ए अब्दुल शम्स के कबीले, यानी ये शम्स को इबादत करने वाले थे, क्या ये तुम्हारा नबी है? अबू जहल से ये सुनकर अबू सुफियान ने पूछा, तुम्हें हमसे किसके नबी होने पर ताज्जुब क्यों है? क्या तुम्हारे ख्याल में नबी इन लोगों से हो सकता है जो हमसे कमतर है? अबू जहल ने जवाब दिया, मुझे हैरत इस बात पर है कि आया हमारे बुजुर्गों में से एक लड़का नबी हो सकता है। तो इन दोनों की ये बातें सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके करीब आकर अबू सुफियान से फरमाया, ए अबू सुफियान, तुम खुदा और उसके रसूल से डरो या ना डरो, लेकिन तुम्हारी गैरियत हमियत को क्या हो गया है? फिर अबू जहल से मुखातिब होकर फरमाया, ए अबुल हकम, तुम्हें मसहका खेसी से ज्यादा रोना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर अबू जहल से बोले, ए मेरे भाई के बेटे, तुम तो अपनी नबूवत से ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। यानी तकसीब की थी, उन्होंने मजाक उड़ाया था।
اللہ کی آیات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باطل کے ذریعے سے جدال کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی باطل طریقے کو اختیار کر کے حق باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب باطل کے ذریعے سے جدال کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ جی، کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، ہماری ہی طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔